ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. чун мо дар айёми таҷлили наврӯзи ҳуҷастапай, наврӯзи байналмилалӣ қарор дорем, имрӯз қарор додем дар барнома вобаста ба ҷашнҳои миллӣ дар мисоли сада, наврӯз ва меҳргон суҳбате ороста бошем ва мавзӯи имрӯзаи мо нақши шоҳномаи фирдавсӣ дар бузургдошти ҷашнҳои миллӣ мебошад. ва бо ин мақсад мо ба студияи телевизиони вилояти Суғд доктори илмҳои филологии донишгоҳи давлати Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Маҳмадшоевро даъват намудем. устод, мо шуморо ба барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ хушомадед мегӯем ва ман фикр мекунам бинандагони зираки мо дарк кардан, шумо ки дар барномаи мо маротиби чандум иштирок карда истодаед, дар барномаҳои пешина мо шуморо номзади илмҳои филологӣ гуфта муаррифӣ мекардем. имрӯз гуфтем доктори илмҳои филологӣ. мо шуморо бо ин унвони нав муборакбод мегӯем ва ба шумо дар оянда боз комёбиву муваффақиятҳои навро таманно мекунем. ва акнун мегузарем бевосита ба баррасии мавзӯи имрӯзинаи барнома. устод, дар бораи инъикоси ҷашни сада дар шоҳнома чӣ гуфта метавонед? вобаста ба ҷашни сада дар шоҳнома фирдавсӣ чиро зикр кардааст? ташаккур зиёд. саломон бошед. раҳмат барои таманниётҳои некпеш ҳастама. дар ҳақиқат агар мо ба нигоҳ кунем, дар солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан дар зери роҳбари хиратмандони пешвои муаззами миллат, барои таҷлил, барои аз нав барқарор кардан, барои эҳё намудани ҷашнҳои қадимии мо, унсурҳо, оинҳо хидмати хеле арзанда карданд ва маҳз ҳамин ташаббусҳои пешвои муаззами миллат буд ки мо рӯ овардем ба ниёгон нашри чандин асарҳо, баргардондани асарҳо, таҷлили ҷашнвораҳои шоирони бузург, чопи китобҳо, аз ҷумла китоби Тоҷикон ва имрӯз шоҳномаи фирдавсӣ, дастрас намудани он ба оммаи мардум. аз ҳамон шаҳодат метиҳад ба он назар аст ки мардуми мо дар баробари омӯхтани ин чизҳо яъне огоҳ бошанд ва дар ҳақиқат ҳам вақте мо дар чанд мавзӯъҳои пеш ҳам суҳбат кардем, шоҳнома на танҳо як достони ҷангнома аст, як достоне ки дар бораи хират, диловарӣ, далерӣ, дар бораи муҳофизати марзу бум сухан мегӯяд. мисли як китоби энциклопедия аст ки агар ҳар гуна мавзӯъро хоҳӣ ба он агар рӯ биёрӣ, дар ҳамон ҷо дарёфта мумкин аст. ва вақте ки мо нигоҳ мекунем, дар ҳақиқат ҳам дар он ҷо дар бобати унсурҳои милли, ҷашнҳо, оинҳо, расму русумҳое ки ба мардуми ҳамон давр хос буданд ва имрӯз ҳам таҷлил мегарданд, бисёр ишораҳо аст ва шоҳнома ҳамчун як сарчашмаи дасти аввал ба ҳисоб меравад ки дар бораи ҳамин ҷашнҳо як маълумот додааст. ҳарчанд баъзе маълумотҳош агар бештар, фарохтар бошанд ва баъзе маълумотҳо камтар бошанд ҳам, ин ҳамчун як сарчашмаи дасти аввал аст ки дар бобати ҳамин идҳо дар он ҷо сухан рафтааст, бахусус дар бобати тавре ки шумо гуфта иди сада, ҷашни наврӯз ва ҷашни меҳргон. ва дар вақте ки инҷо мо дар нигоҳ мекунем фирдавсӣ, оғози ҳамин ҷашнҳо, дар бораи ин ҷашнҳо вақте гап мезанад, ин рост меояд ба даври шоҳони пешдодӣ, яъне нахустини шоҳон аз Каюмарс оғоз мешавад ва ин ҳам боз ба як чиз ишорат мекунад ки яъне ҷашнҳои мо бисёр ҷашнҳои қадима ҳастанд, таърихи хеле зиёд доранд ва нишон медиҳад ки мардуми Ориёи Табор аз замонҳои хеле қадим ба ҳамин чизо даст доштанд, аллакай соҳиби фарҳанг, тамаддун, маданияти худашон буданд. ва дар бобати сада ки ба давраи ҳукмронии Ҳушанг рост меояд ва Ҳушанг писари Каюмарс аст ва фирдавсӣ дар ҳамин ҷо дар бобати он сухан меронад ки вақте Ҳушанг ба шикор мерафт ва вақте мебинад ки море дар он ҷо хазида меравад, ва сангеро гирифта мезанад то ки моро ҳалок кунад, аммо санг ба санги дигар бархӯрда дар ин ҷо оташ пайдо мешавад. ва ин як барои ҳамон давра як кашфиёт буд ва ҳамин кашфиёта онҳо таҷлил мекунанд ва ҳамон рӯза
باز میآورند در گردی همون باز سرودخوانی میشود، رقص و شادی میشود و به همین واسطه میفهمند که در اینجا یعنی آتش است و در سر همین آتش ها جمع شدن، تجلیل کردن، این نشانی در همون دوره یک جا بودن، شادی همدیگر رو با هم دیدن بود و خودی فردوسی این جشن رو در بابی بنیاد نهادن صده تصویر کرده است و همین داستانی که فردوسی در اینجا گفته است از 30 بیت عبارت بوده. در 15 بیت اولی آن با طریق شرح حالی یعنی در بابت پیدایش همین جشن عنصرهای همین جشن تفسیر میکنه. خودش میگوید که فروغ پدید آمد از هر دو سنگ، دلی سنگ گشت فروغ از آذرنگ. نشد مار کشته ولیکن این راز، پدید آمد آتش از این سنگ باز. و در همینجا تاکید میکند که هرچند که مار کشته نشده باشند لیکن یک رازی نو گشوده شد. و در شاهنامه اشاره شده است که وقتی که همین جشن رو تجلیل میکردن در همین دوره مردمان زیاد جمع آمدند و در اونجا شاهان، امیران، وزیران با مردمان عادی می آمدند و همین جشن رو تجلیل میکردند. و این نشان از چی بود؟ نشان از آن بود که مردم عید خدا خرسندی خودشان همراه جشن میگیرند. و وقتی که باز مردم های در شاهنامه اشاره شده است که مردم در اون دوران به همون باور بودند که این عید صده در دهمین روزی بهمن ماه میشد و آن روز رو روزی زاده شدن خورشید میگفتند، یعنی میترا مهر است و همون رو جشن میگفتند. از تلو تپه ها هیزم های جمع کردن، هم در تلو تپه ها گلخن می افروختند، هم در بام ها و در یک جایگی وقتی که این آتش میزدن و همجا در آنجا هم با فردوسی اشاره میکرد که پرنده ها بودند گویا و به همون پرنده ها در پای آنها میبستند و همون آتش یک باره وقتی که آتش می افروختند هم گلخن می افروختند، تلو تپه ها روشن میشد، هم بالای بام ها و وقتی یک بار پرنده ها پرواز میکردن همه جا روشن میشد و یک نشانی خرسندی بود، نشانی شادی بود. دویم آنها بر همون باور بودن که خونیکی های زمستان را اثر میگذارند و بعد از این خونیکی ها که رمز سردی و تاریکی دارد روشنایی میاد و پس از روشنایی و گرمی و پس از چند وقت یعنی که عید نوروز فرا میرسد. به همین واسطه آنها نشان میدادند که آهسته آهسته از خنکی و گرمی و تجلیل یعنی روشنایی به دلهای مردم هم گرمی میبخشید هم امید میبخشید و وقتی که آنها همراه همون حزب پارهای جمع میکردند، همراه جشن میگرفتند، این نشانه یک جا بودن بود. فردوسی به همین واسطه نشان میدهد یا اشاره میکند که با هم بودن، در یک جا بودن، در همدلی زیستن و یک کار رو همراه کردن از اون شهادت میدهد که کار آسان میشد، یعنی هر جا که مردم اتفاق هستند کار سهل است و پیشروی ها میشد. و به همین واسطه من امروز جشن صده با یک شاهمت و شکوه دیگر تجلیل می شود. امروز با وقتی که خودی راهبر دولت به همین توجه کردند و امروز مردم بینید با یک شکوه همین جشن را تجلیل میکند و این باز همون اشاره میکند به همون تاریخ نیاگان ما و گذشتگان ما که فردوسی همین چیز را در آنجا تصویر کرده بود و در بابت پیدایش همین جشن در آنجا سخن رانده بود که مردمان در همون روزها هم وقتی همین جشن را تجلیل میکردن بسیار خرسند بودند با روحی بلند و با شادی. تشکر زیاد استاد. در حقیقت ما امروز تاجیکستانیان فخر از آن میکنیم که یکمش جشن‌های ملی ما که تاریخی هزار ساله ها دارند با تشبث بی‌واسطه پیشوای ملت و شرافت استقلالیت دولتی احیا شده ایستادند و ما به جهانیان امروز خودمون را امکانیت پیدا کردیم که معرفی کرده توانیم که ما یک خلقی هستیم که به بشریت تمدن آفریدیم. درسته. در حقیقت در برابر جشن صده مهرگان من اطمینان کامل دارم که جشن نوروز جشن بزرگترین است و گذشتگان ما کلاسیکان ما در بابت نوروز در اثرهای خود نوشتن، از جمله نوروزنامه مثلا گریم عمری خیام که وابسته به جشن نوروز، تاریخ آن، پیدایش آن و دیگر مسئله های و موضوع هایی که وابسته به نوروز است در همین اثری
بزرگی خود آورده است و ما از شاهنامه نیز با خبر هستیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز در شاهنامه خود وابسته به نوروز سخن کرده است. خوب، در اینجا بعد آنی که وابسته به جشن سده سخن کردید، میخواستیم بابت جشن نوروز نیز کمتر سخن کنیم، یعنی تصویری پیدایش و تجلیل نوروز در شاه اثری ابوالقاسم فردوسی. وابسته به همین سوال میخواستم فکر و اندیشه خود را بیان می‌داشتید. سلامت باشید. وقتی در یک جا خوندم، یک نفر در اونجا نوشته بود که اگر خواهی که ملت را برهم دی، برای آنها یراق ضرورت نیست، چون اگر با یراق همه را نیست کردن نمیشد. اما اگر قسمت های فرهنگی آنها، تمدن آنها را برهم زنی، در حقیقت این ملت ها، این قوم ها از بین میرن. و امروز ها که در جهان برخوردی تمدن ها هست و چندین تمدن ها و فرهنگ ها از میان رفتن، جشن نوروز این یکی از واسطه های هست که برای نگه داشتن تمدن و فرهنگ ما در برابر دیگر عنعنه و عنصرهای ملی ما خدمت خیلی ارزشمند میکند. محض همین چیز را در چندین سخنرانی‌های خودشان پیشوای معظم ملت تاکید کردند و به همین جشن یک شکوه شهامتی خاصه بخشیدند. امروز توسط دستگیری پیشنهادهای ایشان جشن نوروز جشن بین المللی شد که در سراسر جهان همین واژه زیبای تاجیکانه را استفاده میبرند. هر خلقیت، بله، هر ملتی که هست، وقتی همین کلمه صدا میدهد از زبانش، برای ما مردمان تاجیکستان هم برای ما باعث افتخار است، چون یک واژه به خود شناس، واژه درست است، زیبا میشنویم، پیش نظر یک ایدی باشکوه آریایی تجلیل میکند. و در حقیقت شاهنامه چطوری که در ابتدا گفتم سرچشمه اولیه است که در بابت جشن نوروز در اونجا سخن رفته است. و هنوز فردوسی در قسمت گفتار اندر آفرینش آفتاب در کتاب خودش میگوید که با چندان فروغ و با چندان چراغ بیاراسته چون با نوروز باغ، و در همینجا واژه نوروز را استفاده میکند. و چطوری که ما شما میدانیم در قسمت بسیار سرچشمه است، نوروز به زمان شاه جمشید راست می آید. و در همینجا فردوسی در بابت قصه آن که وقتی که جمشید به تخت می نشیند و دیوان تخت جمشید را می بردارند در هوا و مردم می بینند که تخت درخش دارد و همون درخش در نظر آنها مثل شید می تابد و می گویند که در آسمان دو خورشید است و از همون را این روز روزی نو است. می گویند که در آسمان دو خورشید پیدا شد و گویا موافق بعض اشاره ها اصلش نامش جم بود و چون شید را علاوه کردن در اینجا جمشید شد. همینجا را فردوسی خودش تصویر میکند و میگوید که چو خورشیدی تابان میان هوا، نشسته بر او شاهی فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت اوی، فرو مانده از فره بخت اوی. با جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روزی نو خواندن. یعنی وقتی با همین دور و گوهر می افشاندن مبارکباد میگن و میگن که امروز روزی نو است، یعنی نوروز است. و همین اشاره های حکیم ابوالقاسم فردوسی در کتاب آثار الباقی ابوریحان بیرونی و کتاب ابوالحی گردیزی زین الاخبار آورده شده است و گفته شده است. فردوسی در اثر خودش در باب آیین های نوروزی عهد باستان سخن میگوید و آنها نوروز رو بسیار یک جشن مقدس میدونستند. مقدس به مثال وطن، به مثال مادر، به مثال سرزمین بود و حتی در اکثر جاها اشاره شده است که به نوروز آنها قسم یعنی سوگند یاد میکردند. یعنی وقتی که به نام وطن سوگند یاد میکنی، به نام نوروز هم سوگند یاد کردن. این اشاره به آن میکند که این جشن مقدس است. و به همون چیزهای واژه های نفرها سوگند یاد میکنند که به اون احترام بزرگ دارند. و آغاز نوروز از زمانی به تخت نشستن جمشید است و همین عنعنه بود که هر یک نفر اگر در نوروز به تخت نشیند این فعل نیک بود. یعنی آنها میگفتند که اگر شاه در نوروز به تخت نشیند، شاه دولت به پیش میرد، سال فراوانی میشد، سال خرسندی میشد و حتی
فرزندانی که در ماه نوروز تولد میشدن، در جشن نوروز، در ایام نوروز تولد میشدن، میگفتن که اینها فرزندانی باقرار میشن، فرزندانی کامیاب میشوند و در همینجا بسیار اشاره میکنند که نفرانی در نوروز به دنیا آمده صاحب بخت و اقبال مثال نوروز هستند. همچنین عنعنه بود که شاهان در زمان نوروز، در جشن دوران نوروزی به درویشان هدیه ها میدادند. هدیه ها پیشکش میشد، برای آنها خزینه ها باز میشد و در همین جا در مثال چند شاه، در مثال خسرو پرویز، در مثال کیخسرو، فردوسی همین چیز رو نشان داده است و در همین جا گفته است. و باز یک اشاره میکنن که زمینداران و درویشان در نوروز برابر بودند. یعنی وقتی 20 شب و روز برابر میشد، گویا که باید همه برابری باشد در همون شب و روزها. همین برابری رو تصویر کرد و وقتی که در ابتدا گفتم وقتی سوگند یاد میکردن، فردوسی میگه که در همینجا که روانی تو را دادگر یار باد، سری بدسگالت نگونسار باد، با یزدان و نامی تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار. این در داستان شیون باربد بر خسرو اشاره شده است. وقتی در نزد شاه همین چیز را میگوید، یعنی ببینید که در برابر نام شاه یعنی شهریار، در برابر نام یزدان یعنی خداوند، و نوروز هم در برابر اینها قسم خوردن، اشاره به بزرگی مقدسی همین جشن برای مردم آریایی اشاره کرده شده است. و دیگر چیزی که میگن نوروز رو در همون دوره در آتشکده ها، یک از جایی که برای مردم همون دوره بسیار جای مقدس بود، جشن میگرفتن، اشاره میکردن و گویا ایوان های الهیده بود، در آتشکده ها آماده میساختن و نوروز رو در همون جا جشن میگرفتن. آتش همون زمان فروزان بود و فردوسی میگوید که نگه دارد این فال و جشنی صدا، همان فر نوروز و آتشکده. و اگر در همون آتشکده همون آتش ها خاموش میشد، میگفتن که این فال خوب نیست، برای همین هم باید دائم این آتش ها فراوان باشد. و بعدتر در زمان شاه های بعدی با خلاصی آمدن که باید نوروز در کاخ ها، در ایوان های الهیده جشن گرفته شود. و امروز هم اگر نگاه کنیم تشکیل نوروزگاه، تشکیل کاخ نوروز که با تشبث رهبر دولتی با همین بنیاد شد، همین چیزا، این اشاره میکنه به تاریخ قدیمی ما. و امروز هم مردم وقتی به همون جاها میرن، مهمان ها میبیان، از این چیز آگاه میشن و مردم ما هم وقتی شاهنامه رو مطالعه میکنن به همین اشاره ها میفهمند و باید هم دانند که سرچشمه این چیزها از کجا است و افتخار هم کنند که گذشتگان ما درباره همین چیزها فکر میکنن. و فردوسی تاکید میکند که در زمان نوروز هر یک پهلوان، هر یک غلبه که میشد تبریک میکردن و اگر اون پهلوان در جنگ غلبه کند میگفتن که او از فیض نوروز بهره برداشته است. میگوید که اگر غالب یا اگر برعکس نشود، میگویند که از نوروز بی بهره است. میگوید اگر غالب نآید کارش بی بهره باشد. در همین شعرهای میگفتن که یعنی و از این چیز بی بهره مونده است. و یکی از شاهان دیگری که فردوسی بیشتر در باره نوروز در همونجا اشاره کرده است، در داستان شاه کیخسرو است. یکی از شاهانی که برای آبادی پیشروی بسیار خدمت‌ها کرده است و شاهان به ذکر است که در شاهنامه فردوسی از نوروز قریب 30 مراتب یاد شده است. در بابت نوروز یا روز نو، همین کلمه نوروز یا روز نو تاکید شده است. و در همین هنگامی زاده شدن کیخسرو که طبق گفته فردوسی کیخسرو در یعنی پسری سیاوش در وقتی نوروز زاده شده است و میگوید که پس از چند بیت میگوید که از این خواب نوشین سر آزاد کن، ز فرجام گیتی یک یاد کن، که روزی نوائین و جشنی نو است، شبی زادن شاه کیخسرو است. و همون شاه کیخسرو که با سرزمین کشایی و در آنجا مردمش بسیار زندگی خوب داشتن، اشاره میکنن به همون که گویا در همین زمان کیخسرو نوروز بسیار باشکوه تجلیل میشه. و حتی در همونجا یک داستان است، داستان بیژن و منیژه. وقتی بیژن یکی از جوانایی که در اونجا با منیژه همراه و میخورد و او رو به چاه می افکنند، در چندین وقت از او خبری نیست. پس به نزد کیخسرو میآیند، از او میپرسند
و میگوید که شما انتظار شوید در نوروز انعنه بود که ما جام جام رو میدیدیم، یعنی جام گیتی نما. و در همون عرفی نوروز وقتی به جام گیتی نما نگاه میکند میبیند که بیژن در یک چاه هست و او خبر میدهد به پدرش و میگوید که شما خرسندی کنید که این دفتر گم شده پیدا شد. بله. و این هم اشاره باز به همون میکند که نوروز چقدر جشن بزرگ که حتی در همون لحظه یه امکانیت بود که در همون لحظه یعنی شاه میتوانست که ببیند، هرچند این چیزی روایتی هم باشد که اشاره های تاریخی آنها به همون چیز دلالت میکند که ما باری دیگر شهامت و بزرگی نوروز ببینیم. و چطوری که دیگر گفتیم شاه خسروی پرویز بسیار با تجلیل نوروز بسیار باشکوه تجلیل میکرد و در اینجا فردوسی میگوید که به نوروز چون برنشستی به تخت به نزدیک او موبد نیکبخت. و خسروی پرویز در همین جا میگوید که وقتی که جنگاوران اگر غالب می آمدند آنها رو با پیروزی تبریک میکردند و میگفتند که آفرین از نوروز بهره گرفته است. فردوسی در اینجا میگوید که گریدون که گوید پیروز نیست از آن پس ورا نیز نوروز نیست. اشاره به همون میکند که گویا که هر یک نفری که در جشن نوروز فیض و برکت میگیرد تا سال دیگر همین انعنه ادامه میکنه و این انعنه امروز هم در ما هست. اگر نگاه کنیم در سری خانه نوروزی تاجیکان وقتی که به خاندان همدیگر میره همدیگر رو مبارک باد میکنن، با نوروز تبریک میگن، زندگی نوروزانه تمنا میکنن و میگویند که در نوروز شما با کدام کیفیت حالیت روحیه که باشه تا سال دیگر به همین حالت برمیگرده که همین اشاره ها هنوز در فردوسی است. و در بابت بخشندگی شاه هرمز وقتی میفهمد که یکی از پهلوانان کشورش بهرام بر ساو شاه غلبه کرده است خزینه دار را جیغ میزند، میگوید که 100,000 درهمی که در خزینه هست گیر اون را 3 تقسیم کن، یکم قسمتش رو به درویشان ده، دویم قسمتش رو برای تجلیل نوروز مان و سوم قسمتش رو برای آتش کده. در اینجا یک چیزی مهم است، وقتی ببینید در برابر همین چیزایی که از خزینه تقسیم میکنن برای تجلیل نوروز الهیده ذکر کرده جدا کردن مبلغ به اون دلالت میکند که این جشن برای شاهانی همون دور، برای مردمانی همون دور، برای عملداران همون دور خیلی مقدس است. و امروز هم ببینید برای جشن نوروز مردمان ما چقدر پیش تیاری میبینن. بله درست است. و امروز بسیار مهمان ها هم وقتی که میبینن از نوروز ما بازدید میکنن، آنها بسیار با افتخار سخنرانی میکنن که بسیار جشن باشکوه است. و شاه کیخسرو وقتی که پهلوان فریبرز را تبریک میکند، اون هم وقتی در یک نبرد غالب میشود میگوید که به هر کار بختی تو پیروز باد، همه روزگاری تو نوروز باد. این هم به همون است که این روز هم ما وقتی که در روزهای نوروز میبینیم هم یکدیگر رو تهنیت میکنن، میگن بگذار زندگی تو مانند نوروز سبز باشد. و اشاره به همون است که حکیم فردوسی به جشن نوروز بسیار اعتقادی بزرگ داشت و وقتی که هرچند که همگی در 30 جا اشاره شده باشند، لیکن مفهوم های خاص برای نوروز گفت و در سیمای آن شاهان نوروز را نشان داد که آنها شاهان موفق بودند. جشن گرفتن نوروز، تجلیل نوروز، احترام رسم و آیین ها، در ایوان های خاص، در کاخ های الهیده تجلیل این جشن، جدا نمودن یعنی مبلغ ها برای این جشن، شادی و خرسندی و برابر بودن زمینداران و درویشان، اشتراک شاهان و امیران در این جشن ها و شاعران و ادیبان و سخنوران این چیزها رو تصویر میکردند که باز آنها مقصد آنها نشان دادن این خرسندی، فرح، شادی همون مردمان من دور بود. تشکر زیاد استاد برای یک معلوماتی بسیار مکمل پیشنهاد کردنتون وابسته به ذکر نوروز در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. یعنی از گفته‌های شما نیز در حقیقت هم برمی آید و خلاصه هم کرده می توانیم که یعنی نوروز جشنی بود که از روز پیدایش و تا امروز فقط به نیکی و نکوکاری، فقط برای مهر و محبت، احترام یکدیگر، بخشیدن یکدیگر دلالت میکرد. در حقیقت با نوروز تبریک کرده گفتن که یعنی تمام سال شما به مانند نوروز باشد، یعنی معنای آن را دارد که یعنی تمام سال شما روزی بد را نبینید، تمام سال شما یعنی غم و غصه را نبینید. البته ما با همین نیز فخر میکنیم که
گذشتگان ما از قدیم الایام مردم رو به همین وحدت، مردم رو به عشق و محبت، مردم رو به گوییم آبادی و آبادکاری دعوت میکردن که و ما امروز کوشش کرده ایستادیم با راهبری البته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، یعنی به گذشتگان خود نسلی سزاوار شویم و کار و پیکار آنها رو ادامه دهیم. و سوال دیگری که وابسته به همین جشن‌های ملی من به شما ارائه کردن هستم، درباره خی صده گپ زدیم، درباره نوروز سخن کردیم. اکنون تاریخ پیدایش جشن مهرگان در شاهنامه وابسته به این مسئله شما چی میگویید؟ سلامت باشید. در حقیقت در اونجا ما چطوری قید کردیم بسیار عنصرها، عامل‌ها یا ایده‌های ملی اولادی هستند، اما ما بخصوص درباره این سه جشن بزرگ با سخن گفتیم. در برابر صده و نوروز در بابت جشن مهرگان هم در شاهنامه اشاره هست. اگر نگاه کنیم، اگر صده در ایام هوشنگ و نوروز در سلطنت جمشید باشد، مهرگان در زمان حکمرانی فریدون یکی از دیگر شاهان موفق آریایی هست، چون که فریدون هم از نفران بود که توانست از بالای بدی غلبه کند. یعنی ضحاک ماران چون شاه بود، بسیار بی‌عدالتی ها میکرد، زمان ظلم بود، زمان استبداد بود و فریدون مثال یک خورشیدی بود که مردم رو از تاریکی همون دور بیرون آورد. و در شاهنامه در اینجا تاکید میکنند که فردوسی تاکید میکند که جشن مهرگان به نام فریدون ابن آتیبین اساسناک است. یعنی و همین فریدون یک شاهی سخاوتمند بود که در همون دوران با مردم بخشش‌های زیاده میکرد و زمانی که ضحاک ماران را به کوه دماوند میبندند، روزی آزادی مردم از ظلم و استبداد و رو آوردن به شادی و آزادی و استقلالیت است. و همین روز را تصویر کرده میگوید که بر اسب کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاه شاهنشهی. بر روز خجسته سری مهر و ماه، به سر برنهاد آن کیانی کلاه. زمانه به اندوه گشت از بدی، گرفتن هر یک رهی ایزدی. و همین روز را گویا آغاز همین جشن میگویند و میگویند که در این روز دوباره مهر یعنی امید را باز گویا تولد شد، روشنایی شد و مردم از همین ظالمی، از ظلم، از استبداد، از تاریکی به روشنایی برآمدند و در همین زمان دسترخوان ایدانه جمع میکردند. از همه حاصل هایی که آنها جمع کردن، از میوه‌جات، از سبزوات، از نوشابه ها دسترخوان می آوردند. همه مردم در یک جایگی از همه حاصل جمع آوردگی خودشان جمع کرده در آنجا تجلیل میکردن و شادی میکردن. و طبق گفته این در پایان آغاز زمستان در آخرین روزهای فصل تیر ماه راست می آید. و امروز هم یعنی وقتی که مردم حاصل رویانده خود را جمع آوری میکنند و همین چیز امروز با به شکلی مکملتر شد. من امروز ها این جشن با یک شکوهی دیگر جشن گرفته می شود و این فردوسی در برابر این نشان دهنده همون چیز را میگوید که مردم همین روزی یعنی به روشنایی رسیدنشان، روزی خرسندی خودشان نشان دادن و همین مهنتی آنها هم حاصل مهنتی خودشان در روی دسترخوان جمع آوردن. اینجا هم نشان است به همون با نشان میدهد به همون وحدت به یک دلی که در لحظه خرسندی، در لحظه شادی مردم همون نان خود، نمک خود در همون جور با هم میبینند. و هرچند که اگر درباره جشن صده یا درباره جشن نوروز بیشتر معلومات آورده باشد، درباره جشن مهرگان فردوسی کمتر اشاره کرده است، لیکن همین اشاره فردوسی هم کفایت میکند برای آنکه ما دانیم که این جشن تاریخی خیلی قدیمی دارد و امروزها توسط خدمت‌های ارزنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جشن مهرگان هم یک شکوه و شهامت دیگر گرفت در تاجیکستان وطن عزیز ما. امروز مردم با یک صداقت، با یک محبت، با یک دلدادگی این جشن‌های جشن میگیرند، هم صده، هم نوروز، هم مهرگان. و ما میبینیم که همین فیض و شکوه همین جشن‌ها برای مردم ما چقدر تاثیرهای مثبت میرساند. روحیه مردم در همین ایدها میبینیم، احساس میکنیم که مردم الکی با امید، با خرسندی، با شادی، با شکرگزاری به همین چیزها رو میبرند
و در همین گویا آغاز تجلیل جشن مهرگان بنا به قول فردوسی از همین داستان فریدون آغاز شده است و از زبان فردوسی که همین جشن نوروز، جشن صدر، جشن مهرگان را همچنین جشن وحدت، جشن یکدلی، جشن محبت، جشن دوستداری و اخلاص به ارزش‌های بزرگ وطن می‌سازد. گفتنی هم که همه ساله وقتی تو پیروز باد، همه روزگاری تو نوروز باد. تشکر زیاد استاد. در حقیقت یک صحبتی خیلی صمیمی وابسته به جشن‌های ملی گذشتگان ما، جشن‌های ملی تاجیکی ما در مثال جشن صده، جشن نوروز و جشن مهرگان که ذکر آن در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی آمده است صحبت کردیم و در حقیقت امروز ما مردم تاجیکستان خود را یک مردم خوشبخت حس کرده می توانیم، مردم خوشبخت حسابیده می توانیم که در ایام عمر به سر برده ایستاده ایم که یعنی میراث گرانبهای ما گنجی که گذشتگان ما با ما گذاشته رفته بودند و متاسفانه یک مدت یک کمتر باشد هم به گوشه فراموشی فرامده بود احیا شده ایستاده است و مخصوصا جشن نوروز که من دیده ایستادیم خیلی که شما گفتید در آغاز سخن ذکر کردیم که ما در ایام تجلیل نوروزی حجستپای و امروز این نوروز بین المللی شده است قرار داریم. سال از سال شهامت آن تجلیل آن در تاجیکستان بزرگتر شده ایستاده است، بلندتر شده ایستاده است. انا همون انهای کوچکترینی که نوروز دارد سال از سال باز احیا شده ایستادند. امید میکنیم که نوروز در آینده باز شهامت و بزرگی خودش را بیشتر میکند و در حقیقت که در انا همون زمانی از آغاز شاه جمشید که نوروز تجلیل آن آغاز شد و دیگر جشن‌های ملی ما و امروز در تاجیکستان ما به روز میرسیم که با آن همون شهامت و بزرگی که آنها داشتن، این جشن‌ها داشتن، این ایده‌های ملی را ما تجلیل میکنیم. برای صحبت، برای اشتراک در برنامه به شما عرض سپاس خویش را بیان می‌دهم. بینندگان عزیز، یادآور میشوم که مهمان برنامه امروزه فردوسی و شاهنامه او بودند دکتر علم‌های فیلولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов محمد شایف. برنامه‌های دیگری تلویزیون ولایت سوغد ادامه دارد. ما را پیگیری نمایید و در آخر گفتنی هستیم هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. خیر.